صوبائی وزیر اطلاعات میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ لائیو دیکھیں۔ جس کو جو ہے وہ لیلا نظر آتا ہے اور مجنو نظر آتی ہے، اب ان کے جو اس وقت کے قائد ہیں انہیں پاکستان کی سپریم کورٹ نے تاحیات اور واحیات نااہل کیا ہوا ہے، انہوں نے اس کو اپنا قائد بنا لیا۔ اس کے بعد اگلی ایگزامپل تازہ جس شہباز شریف صاحب کو پاکستان کی عدالتوں نے اور نیب عدالتوں نے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا، مسلسل پچھلے 3 سال کی انتھک محنت کے بعد جے آئی ٹیز بنا کر، انویسٹیگیٹو کمیٹیاں بنا کر اس کی ایک چیز منی لانڈرنگ کی نکال کے گرفتار کیا، اس کو انہوں نے اپنا امام بنا لیا۔ اس وقت آل شریف کا اور نون لیگ کا یہ نعرہ ہے کہ ہمارا وہ امام ہے کرپشن جس کا کام ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض فروز چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حکومت تاحیات اور واحیات نااہل ہی رہے گی۔ تو جناب قائد کا درجہ دے دیا، جو تاحیات واحیات نااہل ہوا، جو اب نااہل ہونے والا ہے اس کو امام کا درجہ دے دیا۔ کل جناب شاید خقان عباسی صاحب پکڑے جائیں گے، انہیں یہ خلیفہ کا درجہ دے دیں گے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی اس وقت نون لیگ جو ہے وہ ٹریک پہ چل رہی ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات، اب نون لیگ باہر چلی گئی، شین لیگ اندر ہو گئی، پیچھے ہے میم لیگ۔ میم لیگ اس وقت جو ہے وہ پرویز رشید اور محمود خان اچکزئی، 2 اتالیق ہیں میم لیگ کے بیگم صفدر امان صاحبہ کے، جن کی ایجوکیشن، جن کے اسکول آف تھاٹ، جن کی ٹریننگ، جن کی تربیت، جن کی آئیڈیالوجی کو مسلسل اڈاپٹ کر کے بیگم صفدر امان صاحبہ نے اپنے آپ کو بھی، اپنے والد صاحب کو بھی، اپنے خاندان کو بھی اور اپنی پارٹی کو بھی اس حالت تک پہنچایا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ اسی پرویز رشید صاحب اور اسی محمود خان اچکزئی صاحب کی آئیڈیالوجی ہے۔ وہ آئیڈیالوجی ہے نریندر مودی کی، وہ آئیڈیالوجی ہے اجیت دیول کی، وہ آئیڈیالوجی ہے میجر گورف آریہ کی، وہ آئیڈیالوجی ہے انڈین را کی، وہ آئیڈیالوجی ہے ملک دشمن طاقتوں کی جو 5th جنریشن وار پچھلے 15-20 سال سے پاکستان پہ انہوں نے مسلط کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ اور اس 5th جنریشن وار کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب ملک دشمن طاقتوں کو اور انڈیا کو یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، پاکستان کے پاس جدید ترین جو ہے وہ ایٹم بوم ہے، پاکستان کے پاس بہترین میزائل ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کی آرمی دنیا کی 5 بہترین آرگنائزڈ آرمیز میں سے ایک ہے، تو اس سے جنگ نہیں کی جا سکتی۔ جب ملک دشمن طاقتوں کو یہ پتہ چل گیا تو انہوں نے طے کیا کہ اس کے اوپر 5th جنریشن وار مسلط کرو۔ اس 5th جنریشن وار کا بنیادی ایجنڈا پاکستان کی فوج اور سیکورٹی فورسز اور پاکستان کی عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنا، پاکستان کی عوام اور عدالتی اداروں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، پاکستان کی عوام اور جمہوری اداروں کے درمیان ایک بد اعتمادی پیدا کرنا۔ اسی 5th جنریشن وار کی جو آئیڈیالوجی ہے وہی آج پرویز رشید صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب، وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کو پچھلے 6 سال سے جو پٹیاں پڑھایا کرتے تھے، اور جس پٹی کو پڑھنے کے بعد وہ جس کتی پہ لگی ہوئی تھیں، اسی کے نتیجے میں نیوز لیکس آئی، اور اسی کے نتیجے میں پھر آپ کے جناب اس حالت تک جو ہے وہ پوری نون لیگ پہنچی۔ اب وہ میم لیگ جو ہے وہ سنجیاں ہو جن گلیاں وچ مرزا یار نچے کے مزداق، نہ شین لیگ ہے نہ نون لیگ ہے، اب میم لیگ ہے۔ میم لیگ اب کھل کے جناب اپنا کھیل کھیل رہی ہے، اور اس میم لیگ نے کل نوٹیفیکیشن دیا کہ آئندہ کوئی پاک فوج کے افسران سے عہدیدار ملاقات نہیں کرے گا۔ مودی سے ملاقات کرو جائز، مودی کو اپنے گھر میں تمام روایتی سفارتکاری کے اوپر مبنی اصول و ضوابط بالائے طاق رکھ کے پاکستان کے خوشاب کا جو ریکٹر ہے سب سے اہم، اس کے اوپر سے اس کا طیارہ گزروا کر، اور اس طیارے کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ زمین تک کے جاؤ نقشوں کو جانا وہ لے سکتا ہے، وہ طیارہ منگوا کے مودی کو اپنے گھر بلانا جائز۔
پھر جناب اس مودی کو اور اس کے ساتھ آنے والا اجیت دیول، اس اجیت دیول، ابھی فوٹو نکال لیں سارے ٹی وی چینل والے اس کی پوری فوٹیج، اس اجیت دیول کی 5 انگلیوں میں اپنی 5 انگلیوں ڈال کر شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب اس کو اپنے گھر لے کر آئے، وہ ٹھیک۔ انڈین را کا انٹرنیشنل لیول پہ فائنینشیل فرنٹ مین جندال، اس سے خاندانی تعلقات بنائے، وہ ٹھیک۔ اس کے ساتھ دوستیاں لگائے، وہ ٹھیک۔ میجر گورف آریہ جو سابق ڈائریکٹر ہے انڈین را کا، جس نے سب سے پہلے 2 ویڈیوز پچھلے 2 مہینوں میں لانچ کی، ایک سی پیک کے خلاف جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے، دوسری اس نے پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کو پروان چڑھانے کے حوالے سے جو لائن آف ایکشن جو اس نے لانچ کیا تھا، وہ پوری دنیا کے اور پاکستان کے بچے نے وہ سن لیا۔ ایگزیکٹلی وہی میجر گورف آریہ کا لائن آف ایکشن، وہ جناب میم لیگ اس وقت کھلا کے جناب وہ کھیلنے لگی ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی قسمت میں، وہ اکثر کہتا ہوں، رسوائی جگہسائی ہر روز آئے گی۔ ان کے اپنے ایم پی ایز میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب، نشاد ڈہا صاحب، اشرف انصاری صاحب، آپ کے فیصل نیازی صاحب، اس کے علاوہ اور PCO آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز اور سینٹرز ہیں جو دن بدن ان کے اس موقف اور اس سٹینڈ سے متنفر ہو کے اعلان برات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ اور اب کوئٹہ کے اندر انہوں نے جلسہ رکھا ہے۔ پہلا انہوں نے پولیٹیکل کندھا کس کا لیا؟ محمود خان اچکزئی صاحب کا، کہ اس کی کولیبوریشن سے جو 1-2 ضلعوں کے اندر جو اس کے پاس پاپولیرٹی یا ووٹ بینک ہے، اس کو استعمال کر کے یہ کوئٹہ کے اندر جلسہ کریں گے۔ پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ والے PDM، جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی الائڈ پارٹیز فار کرپشن کے فورم میں سے، اس کے بطن میں سے نکلی پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ، وہ پہلا جلسہ کوئٹہ میں کر رہے ہیں، جہاں نہ لینا تے نہ دینا، جہاں پہ کوئی ایک MP MNA نہ پیپلز پارٹی کا نہ نون لیگ کا۔ وہاں کیوں کر رہے ہیں؟ کہانی میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دی کہ اس وقت ان کے اتالیق، ان کے انسٹرکٹر، ان کو سمجھانے والے، بتلانے والے، چلانے والے، وہ یہ 2 افراد ہیں، جس کی وجہ سے پہلے میم لیگ کے رستے میں تھوڑی سی رکاوٹ تھی کہ شین لیگ جو ہے نا، وہ تھوڑے سے معاملات کے اندر ان کو روک کے رکھتی تھی، اور اس کی عزت اور وقار کا جنازہ پرسوں پریس کانفرنس میں میم لیگ نے نکال دیا۔ ایک فقرہ کہا جو ٹی وی چینل والے آج سارا دن میری اس گفتگو کے ساتھ چلا دیجیے گا، پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ جو میرا اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا، شہباز شریف صاحب بھی نہیں اٹھا سکتے اس کا بھار۔ اس نے اپنے چاچے کو میسج دے دیا کہ تیرے بس دی کھیڑ نہیں ہے جو اسی کرنا چاہتے ہیں، اور تیرے بس دی کھیڑ نہیں ہے جو ہم گل کھلانا چاہتے ہیں، جو ہم چند چڑھانا چاہتے ہیں، اس میں تو مس فٹ ہے۔ یہ اوپنلی اس نے کہا۔ جب صحافی نے سوال پوچھا کہ شہباز شریف صاحب آپ کے سٹینڈ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یا کیا ڈیفرنس ہے، تو اس نے کہا کہ میرے اور نواز شریف صاحب کے بیانیے کو سنبھالنا، اس کا بھار، اس کا بوجھ اٹھانا، وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ شہباز شریف صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس کو اندر ہونے کے بعد، اور سب سے زیادہ اگر خوشی ہوئی، آج میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں اینڈ میں، اس کے بعد سوال و جواب شروع کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب شین لیگ کے اندر ہونے کی سب سے زیادہ اگر خوشی کسی کو ہوئی ہے تو وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کو اور میم لیگ کو ہوئی ہے۔ اور اس وقت جب سزا کی اناؤنسمنٹ ہوئی گرفتاری کی، تو ٹی وی جنا اخبارات کے اندر اور سوشل میڈیا پہ وہ تصویریں وائرل ہیں، ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی اور عظما بخاری صاحبہ کی، ان کی مسکراہٹیں وہ سنبھالی نہیں جا رہی تھیں۔ تو جناب اس وقت شین لیگ کا چیپٹر کلوز، نون لیگ باہر، میم لیگ کھیلے گی، جتنا
जितना खेलेगी उतना इस पार्टी का और अपने खानदान का बेड़ा गर्क साहब ये फरमाइएगा, आपने अभी बात की है कि पीसीओ एमपीएस जो हैं वो लातलकी का इजहार कर रहे हैं और जो है फरागत चाहते हैं, क्या कितने लोग जो हैं पंजाब असम्बली से आपके साथ राब्ते में हैं? कुछ लोग तो पहले भी मुलाकातें करते रहे और अब भी वो कर रहे हैं, कि कितने लोग हैं, कोई फिगर बता सकते हैं? देखिए, मैं पिछले कई अरसे से एक बात कह रहा हूँ, ताज़ा तरीन बताएं, कि कम अज कम 50 के करीब एमपीएज हैं और 50 के करीब एमएनए और सेनेटर्स हैं कि जो पिछले 2 सालों में इनसे मुतनफ़र हुए हैं। क्यों? 2018 के इलेक्शन से पहले की जो नैब थी वो तो इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के घर की बांदी थी, लौंडी थी, मुलाजमा थी, जो चौधरी कमरुज़्ज़मान की नैब थी। वो तो इनके इशारों पे नाचती थी, कठपुतली नैब थी। 2018 के इलेक्शन के बाद जो नैब आई है वो बनाई इन्होंने है, लेकिन हमारी हुकूमत ने उसको आज़ादाना अपना किरदार, जो आईनी और कानूनी किरदार है, उसको अदा करने के लिए उसको खुला फील्ड दे दिया। अब जब उन्होंने इन आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन और खुसूसन आले शरीफ इनकी करप्शन, बदयांती, टकेमारी, इनकी जनाब मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी टीटी, इनका मंजूर पापड़ वाला, कोई साबर फलूदे वाला, कोई पता नहीं जाबर रेडी वाला, कोई जनाब मसरूर अहमद, कोई निसार गिल, कोई शराफत मसीह, जब इन्होंने सारों को निकाला तो इनके एमएनए एमपी हैरान हो गए कि यार ये तो बहुत बड़े फनकार हैं, ये जो हमारी लीडरशिप है ये तो बहुत बड़े अदाकार हैं, करप्शन में, बदयांती में और 2 नंबरी में। फिर सोने पे सुहागा, जब इन 2 सालों में इन्होंने खुल खुला के एंटी पाकिस्तान, एंटी सिक्योरिटी अदारे, एंटी अदलिया जब स्टैंड रखना शुरू किया, तो अब वो मजबूरन उनके टिकट से मुंतखब तो हुए, लेकिन उनके दिल जो है वो अपनी क़यादत के साथ नहीं धड़क रहे। अच्छा चौहान साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने अभी कहा कि एंटी डिमोलिशिंग पाकिस्तान, ये आपने इसको नाम दिया है पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट जी, तो खुदा ना खास्ता अगर इस किस्म की कोई तहरीक चलती है जो पाकिस्तान के नजरियाती असास के खिलाफ होती है, तो हुकूमत कहाँ पे खड़ी है? क्योंकि आपका जो इशारा है कि वो हुकूमत से ज्यादा अफवाज पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बयानबाजी और सब कुछ कर रहे हैं। पहला जलसा आपके कहने पे वो कोयटा में कर रहे हैं, जिस तरह आपने बताया, कल को वो फजलुर रहमान का कंधा इस्तेमाल करते हुए केपीके में जाएंगे, फिर पंजाब में भी आएंगे। 2 सूबों में तो आपकी हुकूमत है, हुकूमत का क्या स्टांस होगा? खुल के खेलने का मौका देंगे या फिर इसके ऊपर हुकूमत का स्टांस ये है कि पाकिस्तान का झंडा हाथ में होगा, जुग जुग जीवे का नारा होगा, राज दुलारा पाकिस्तान का नारा होगा, सबसे प्यारा पाकिस्तान का नारा होगा, आग का तारा पाकिस्तान का नारा होगा, अव्वल व आखिर पाकिस्तान का नारा होगा, सबसे पहले पाकिस्तान का नारा होगा, हम सबको प्यारा पाकिस्तान का नारा। चौहान साहब ये फरमाइएगा कि अगर आप ये बताएं कि आबद मल्ली का क्या बना, अभी तक पंजाब पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकी? सारे मामले इसमें ऐड कर लें कि अभी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आबिद मल्ली के गिरफ्तारी के हवाले से जो इजलास था पिछले 8 दिन से नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी ऑफिसर्स हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने के लिए लगे। कितनी सदाकत है और क्या अभी तक गिरफ्तारी नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि आबिद मल्ली इंशाल्लाह गिरफ्तार होगा और वो जिधर भी छुपेगा इंशाल्लाह सारी पुलिस उसको 26-27 टीमें हैं उसके पीछे हैं और तकरीबन 3 दफ़ा जो है वो उसको उसके पास पहुंचने के बिल्कुल करीब हुए और वो भाग गया, लेकिन आबिद मल्ली इंशाल्लाह चौहान साहब क्लियर कीजिएगा, ये सबसे पहले पाकिस्तान, ये 15 साल पहले भी यहाँ नारा लगा था, एंटी पाकिस्तान स्टांस 11 अक्टूबर को जलसा होने जा रहा है। नून लीग का हब है पंजाब में इस किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखें जी, अगर तो पाकिस्तान की बात करेंगे, अगर तो अपनी बात करेंगे, अपना रोना रोएंगे, अपना दादी वेड़ा जो है ना वो रखेंगे आवाम के सामने, तो चलो वो तो हजम हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की फौजी अदारे, सिक्योरिटी अदारे, अदालती अदारे, अब देखें ना, परसों इनकी जो किराए की तर्जमान है हमारी पिंडी की मरियम औरंगजेब साहिबा, वो पकड़े गए। शहबाज शरीफ साहब, मनी लॉन्ड्रिंग, 9.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है रमजान शुगर मिल में। मुश्ताक चीनी ने, मंजूर पापड़ वाले ने, शराफत मसीह ने, इन सारों ने एक एक चीज बयान कर दी। 16-17 में से 5 वादा माफ गवाह बन चुके हैं। लेकिन मैं हैरान हूं इनकी चलाकी, यारी और मक्कारी पे, इनके लीडरों पे भी और इनके आगे किराए के तर्जमानों पे भी। वो मैं अक्सर कहता हूं कि खोता मरिया खारिया तो सोख वजीराबाद। वो पकड़े तुम करप्शन के इल्जाम में गए हो,
पकड़े तुम जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गए हो, तो जनाब आगे से वो कहती हैं कि अपने भाई का साथ ना छोड़ने की वजह से जनाब गिरफ्तार किया गया है। दूसरी कहती हैं कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हमें हराने के लिए, ओ खुदा के बंदो, मुझे पिछले 6 सालों में और खसूसन इन 2 सालों में जब से हमारी हुकूमत बनी है, मैं चैलेंज दे के कहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब का एक विजिट गिलगित बल्तिस्तान का मुझे बता दें। एक मिनट, कोई एक विजिट भी, कोई गिलगित बल्तिस्तान का विजिट नहीं है, ना लेना थे ना देना। और कौन को बेवकूफ बना रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हराने के लिए। जैसे वो हरासमेंट के हवाले से जनाब आया तो कहते हैं तंजीम साजी के लिए गए थे। मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारी तंजीम साजी पे जो रात के 3 बजे होती है। मैंने तो 3 दिन पहले कहा था, मैं देखो मैं एक तंजीमी आदमी हूं, मेरे मुतालिक सारे जानते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, तंजीम बनाना, तंजीम चलाना, तंजीम उठाना, अल्लाह पाक का करम है कि दुनिया मानती है, रावलपिंडी के लोग जानते हैं कि मैं किस तरीके से सलाहियतें रखता हूँ। खुदा की कसम, मैंने जिंदगी में पहली दफा ये तंजीम साजी सुनी है जो रात के 3 बजे होती है। एक मिनट, पंजाब में अलाउ किया जाएगा? सुने, अगर तो ये चलेंगे आइन और कानून के इदारों, कानून के दायरे के अंदर, तो ठीक है, सो बिस्मिल्लाह, जमहूरियत के अंदर जनाब चढ़े। एक बात मैं बता दूं, ये ची करें या पी करें, ये एहतजाज करें, ये खंभों पे चढ़े, केटू की पहाड़ी पे चढ़े, ये यूएनओ के पास जाएं, ये दुनिया के किसी फोरम पे चले जाएं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब इनको एनआरओ नहीं देंगे। तो ये बताइएगा कि आपकी जानिब से जो है सियासी गोलाबारी जो है, बेरहम गोलाबारी का सिलसिला जारी रहता है। जब कोई सियासी जमातों की जानिब से तहरीक अव्वल तो शुरू नहीं होती, लेकिन शुरू हो तो फिर वो खत्म भी नहीं होती। क्या कोई मुज़ाकरात का भी रास्ता रखेंगे या इसी तरह गोलाबारी का सिलसिला जारी रहेगा? देखें, इमरान खान साहब ने FATF के जब हम बिल पास करवाया था, वहां पे इन्होंने ओपनली कहा था, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, करप्शन और एनआरओ, इसके अलावा हर किस्म की जफ्फी लगाने को तैयार है, हर किस्म का शेकएंड करने को तैयार है अपोजिशन के साथ। अपोजिशन को सर पे बैठाएंगे, पलकों पे सजाएंगे, कंधे से लगाएंगे, सीने से लगाएंगे, लेकिन एनआरओ नहीं देंगे और करप्शन पे कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। असल में पीपल्स पार्टी ने नाम रख दिया है आसिफ जरदारी साहब का जमहूरियत, बिलावल जरदारी साहब का नाम रख लिया 18वीं तरमीम, छोटू जरदारी का। जब भी इनकी करप्शन और बदयांती की दुम पे पाँव रखो तो ये कहते हैं जमहूरियत खतरे में है, 18वीं तरमीम खतरे में है। बता बता के थक गया हूं मैं भी, पिछले कई माह से तो कोई खतरा नहीं है। 2000 सूबाई वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाज़ हुसैन चौहान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हाई कोर्ट में कुछ बड़े गैर मुनासिब से नारे लगे थे, क्या वो नारे जो थे वो दुरुस्त थे? कानूनी तौर पे अगर दुरुस्त नहीं है तो फुटेजेस मौजूद हैं, कोई आप लीगल प्रोसीडिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ? देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये अब मुझसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ मैं या हमारे बाकी हुकूमती वज़रा, तो लोग कहते हैं यार आप इतना सख्त स्टैंस रख रहे हैं, उनको एंटी पाकिस्तान, मोदी, रॉ। भाई हम नहीं कर रहे, उनकी ज़बानें बोल रही हैं। ये अगर इनके MP और MNA इनसे मुतनफर हो रहे हैं, कोई हमारी मोटिवेशन से नहीं हो रहे। आज ये जमहूरियत के मामे बने हुए हैं। मैं पूछता हूँ 22 करोड़ पाकिस्तानियों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से 2008 से 2013 तक काफ लीग का मैंडेट चोरी करके 70 बंदे अता मोहम्मद मानिका और डॉक्टर ताहिर अली जावेद की क़यादत में यूनिफिकेशन ब्लॉक जो है वो हसीना वाजिद ने बनाया था या अशरफ गनी साहब ने बनाया था? वो इसी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था। और 5 साल इल्लीगल गवर्नमेंट उस इफ्तिखार अहमद चौधरी की वजह से, उसके गलत फैसलों की वजह से, उसके गलत स्टे की वजह से 5 साल चली। मैं चैलेंज दे के कहता हूं कि उनका वो 5 साल का सूबाई टेन्योर इल्लीगल था जाओ शहबाज शरीफ का। तो उस वक्त आप यूनिफिकेशन ब्लॉक बनाया, तो आप करें तो रास लीला, कोई और करे तो करैक्टर डीला, आप करे तो सुभान अल्लाह, कोई और करे तो अस्तगफिरुल्लाह, आप करे तो माशाअल्लाह, कोई और करे तो नौज़ बिल्लाह।
आप करे तो वाह वाह, कोई और करे तो थू थू। हमने तो कुछ नहीं किया। हम चाहते तो चौथे महीने इनका फॉरवर्ड ब्लॉग बना सकते थे, हमने कोई फॉरवर्ड ब्लॉग नहीं बनवाया। हम इन वाली सियासत, ये छांगा मांगा की सियासत, ये भूरबंद की सियासत, ये जजों को खरीदने की सियासत, ये जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को मियां मोहम्मद शरीफ साहब की तरफ से BMW की चाबी देने की सियासत, ये सहाफियों को खरीदने की सियासत, ये इन्होंने शुरू की है पाकिस्तान के अंदर। मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने सियासतदानों को घोड़ा बनाने की, हॉर्स ट्रेडिंग करने की, उनको जनाब पोल्ट्री फार्म की तरह, चूजों की तरह बंद करके, कभी भूरबन में और कभी किसी रेस्ट हाउस के अंदर इन सियासतदानों को और MNA MPs को, ये हमने नहीं किया, ये इन्होंने रवायतें की हैं। जो चक्कर इन्होंने लोगों को दिए थे, अब वो चक्कर वापस आ रहे हैं इनकी तरफ, लेकिन वो हमारे जरिए से नहीं आ रहे। आखिरी क्वेश्चन ये बताएं डॉक्टर साहब, आखिरी, नून और मीम की पॉलिसियों से तो आपको इख्तलाफ है, शहबाज शरीफ के मुफाहमती किरदार की उसको क्यों सजा मिली है कि वो मुफाहमत के बावजूद पार्टी में भी अकेला हुआ और जेल भी उसको फिर भी मिल गई? असल में शहबाज शरीफ साहब का इशू ये है, शहबाज शरीफ साहब कोल के पक्के नहीं है। वो कहते पल में तोला पल में माशा। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज हुसैन चौहान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू के दौरान उनका ये कहना था कि नून लीग मीडिया से ताहयात और वाहयात नाअहल ही रहेगी। इस वक्त आले शरीफ और नून लीग का नारा है जो कि करप्शन करने वाला है, वो हमारा इमाम है।